नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 9 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर पुरी रथयात्रा दला चकटा 7 पुलिस अधिकारी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान। रथयात्रा समय पुरी शरधाबाली दला चकटा घटना रे ओडिशा सरकार 7 जन पुलिस अधिकारी विरुद्ध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश देइछन्ति। एपरिक एक घरोई प्रजुक्ति विद्या संस्था को कला तालिकाभुक्त करने को निष्पत्ति नेइछन्ति। रथयात्रा समय एही दल चकटा घटना रे योजना एवं समन्वय विभाग उन्नयन कमिशनर कम अतिरिक्त मुख्य सचिव नेतृत्व में चलित वर्ष जून 29 तारिख में होइथिबा दल चकटा घटनार तदंत पर एही श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एक सरकारी विज्ञप्ति रे गृह विभाग कहिछि जे सरकार तदंतर निष्क्रिय को ग्रहण करछन्ति, जेउथिरे पुलिस तदारख रे गुरुतर त्रुटि, मंदिर प्रशासन सहित दुर्बल समन्वय एवं एआई भित्तिक समन्वित कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र विफलता उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर गोटे दिन में एएसओ आरआई परीक्षा द्वंद्व रे छात्र छात्री। गोटे दिन में दुईटी परीक्षा जहाको नै द्वंद्व रे रहउछन्ति परीक्षार्थी। जेउ छात्र छात्री माने उभय परीक्षा पई आवेदन करिसन्ति सेमाने किपरि दुईटी जाक परीक्षा देबे ताहाको नै चिंता रे पड़िसन्ति। आज आरआई एआरआई अमीन आईसीडी सुपरवाइजर आदि पदवी रे लिखित परीक्षा पई ओडिशा अधस्थान कर्मचारी चयन आयोग पक्षरु तारीख धार्य होइछि। अन्यपटे सेही दिन ओडिशा लोकसेवा आयोग पक्षरु मध्ये एएसओ परीक्षा पई दिन धार्य होइछि। गोटे दिन रे दुईटी परीक्षा रहिथिले हे परिचालन दायित्व रे थिबा दुई सरकारी संस्था छात्र छात्रीक द्वंद्व दूर करि पारि नाहंती। जदि गोटे दिन रे दुईटी जाक परीक्षा होए तबे अनेक मेधावी छात्र छात्री उभय परीक्षा रे जोग देइ न पारि वंचित रहिबे। तेनु दुईटी परीक्षा को पृथक दिन रे करबाको बहुत छात्र छात्री दाबी करिसंती। परवर्ती खबर डिसेंबर 1 रु संसदर शीत अधिवेशन। डिसेंबर 19 तारिख जाए चलिबो शीत अधिवेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुमोदन मिलिथिबा नै संसदीय मंत्री किरण रिजिजू सूचना दैछन्ती। आगामी अधिवेशन रे प्रमुख आईनगत कार्य एवं नूतन वर्ष पूर्व जातीय प्रसंग गुड़िक उपरे आलोचना हेबार आशा करा जाउछि। पूर्वरु संसदर मौसुमी अधिवेशन रे सरकार एवं विरोधी दल मध्य 26 एप्रिल पहलगाम आतंकवादी आक्रमण एवं परवर्ती समय पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत काश्मीर रे आतंकवादी टार्गेट विरुद्ध रे भारतर ऑपरेशन सिंदूर समेत विभिन्न प्रसंग उपरे झड़ तोफान होइथिला। निर्वाचन हेबाकू थिबा बिहार रे भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन उपरे आलोचना पई विरोधीक दाबी को नै मौसुमी अधिवेशन समय लोकसभा एवं राज्यसभा मध्य निरंतर बाधाप्राप्त होइथिला। परवर्ती खबर पीतबास हत्या मामला प्रत्याहार करबाकू पुओ को धमकपूर्ण कॉल। आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामला प्रेस मीट करी मुख्यमंत्री को न्याय मागिले पीतबास को स्त्री सुस्मिता पंडा। कहिले जीवन प्रति विपद अछि, मामला प्रत्याहार करबाकू पुओ पाखको बारंबार धमकपूर्ण कॉल आसुछि। विक्रम पंडाଙ୍କ नंबरु 2 थर कॉल आसीछि। गाली गुलज करी जीवनरु मारि देबाकू धमक देउछन्ति। घरे रहबाकू भयभीत लागुछि, पुओ भी भयभीत अछि। पुलिस तदंत उपरे भरोसा अछि। गिरफ होइतिया व्यक्ति को जेल न छाड़बाकू अनुरोध करिसन्ति पीतबास को पत्नी। परवर्ती खबर एणिकी कोणार्क नाट्य मंडप उपरको पर्यटक चढ़िबा मना। कटकणा जारी कला एएसआई। एणिकी कोणार्क सूर्य मंदिर नाट्य मंडप पर्यटक चढ़िबा परे भारतीय प्रत्नतत्व कर्तृपक्ष कटकणा जारी करिछि। विश्व ऐतिह्य सूर्य मंदिर नियमित भावे दुर्घटना घटुथिबाकू दृष्टि रे एपरि नियम करा जायछि। एही कटकणा परे पर्यटक माने एणिकी प्रथम नाट्य मंडप चढ़ी कीर्तिराजी और मुख्य मंदिर दृश्य को देखि पारिबे नाही किंबा कोनोसी कीर्तिराजी को पाखो को स्पर्श करि परिबे नाही। ए नै आज एएसआई पक्षरु निषेधाज्ञा सह सुरक्षा कर्मी को नियोजित करा जायछि। परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षा पई आजिठो फॉर्म पूरण। एतिके तारीख जाय चलिबो प्रक्रिया। आजिठो आरंभ होछि मैट्रिक परीक्षा पई प्रस्तुति पर्व। चलित शिक्षा वर्ष रे मैट्रिक परीक्षा पई आजिठो फॉर्म पूरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। रेगुलर व एक्स रेगुलर फॉर्म पूरण करा जिवो। गतकाली प्रकाश पाइथिले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा विज्ञप्ति। एही फॉर्म फिलअप आजिठारु आरंभ होई नवेम्बर 22 तारिख पर्यंत चलिबो। फॉर्म पूरण पई वेबसाइट माध्यम रे समस्त तथ्य जानि परिबे छात्र छात्री। वेबसाइट रे समस्त तथ्य उपलब्ध अछि। ए नै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरे विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर बॉलीवुड अभिनेता अश्रुमोचन महांतीक कार दुर्घटनाग्रस्त। कटकरू विलंबित रात्रि रे शूटिंग सारी निज कार चलाई सारी घर को फेरुथिले विशिष्ट हॉलीवुड अभिनेता अश्रुमोचन महांती आज सकाळु एक सड़क दुर्घटना रे सामना करिसंती। कार रे जाउथिबा बेले से भुवनेश्वर रे कलाझरी निकट दयान कैनाल रे अघटनर शिकार होइचंती। तांकर कार आगको कुकुर आसी जिबारु एही अघटन घटिछि। से नियंत्रण हराइथिले एवं कार टी कैनाल भितर को खसी पड़िछि।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତାପନଗରୀରୁ ପଟିଆ ଯିବା ବେଳେ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ସେ କାର କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ରୂପା ବଦଳରେ ଏଣିକି ମିଳିବ ଋଣ। ଆପଣ ସୁନା ବଦଳରେ ଋଣ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ରୂପା ବଦଳ ରଖି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି କି? ହୁଏତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ରୂପା ବଦଳରେ ଋଣ ବିଷୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବଦଳରେ ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ ରୂପା ବଦଳରେ ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆରବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବଦଳରେ ଋଣ ନେବା ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଖିଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ 13.8 ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଫୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟରେ ସଜାଯାଇଛି। ମଞ୍ଚରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟକାରୀମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଭା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ତାଳି ମାରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମେଳାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କାରିଗର, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ମନ ଭରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକକଳା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଅଲିଉଡ ଏବଂ ବଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଆମେରିକା ମନା। ଟାରିଫ ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଝଟକା। ଟାରିଫ ଝଟକା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଝଟକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ନୀତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଚିନ୍ତାରେ। ଯଦି ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ମୋଟାପଣ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ଭିସା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହୃଦଗତ, ସ୍ନାୟବିକ, ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଗତ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏଣିକି ଭିସା ମିଳି ନପାରେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କନସଲର ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ନିୟମର ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଆସିଲେ ବିହାରର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡା ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ସୀତାମାଢ଼ିରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସରକାରୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କହି ସେ ଆରଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବଳ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିହାର ଏକ ବିକଶିତ ବିହାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିହାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଆସିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ନୀତିଶ ହେବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଭାଜପା ନେତା ଏବଂ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଭାଜପା ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ 4ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରାଣସୀ, ଖଜୁରହୋ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ସହାରନପୁର, ଫିରୋଜପୁର
ଜବଲପୁର ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପତାକା ହଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରାଣସୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାଜପା କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଘନ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର 209 କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଜୋରାଇକେଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଲୁପୁରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିପାତ ହେବେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ, ଭାରତର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହେବ ବିନାଶର ଚାବିକାଠି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅପଗ୍ରେଡ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିଜ ଦେଶଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ସିରିଜ ଅଧୀନରେ ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିସର 2000 କିଲୋମିଟରରୁ 5500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି 5 ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ICBM ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସମାଲୋଚନା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟକଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କଂଗ୍ରେସ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର 22-23ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦକୁ ରୋକିଥିଲେ। ତଥାପି ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ସେନାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିହାରର ବ ଅକ୍ଷର ଜଣାନାହିଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିହାରର ବ ଅକ୍ଷର ଜଣାନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୟାନର ପ୍ରଭାବ ମହାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିହାରର ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା। ଏହାପରେ 15 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସର ସାଥୀ ଦଳ ଆରଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ଏହି 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆରଜେଡି ବିହାରକୁ ପଛକୁ ଠେଲିବାକୁ କୌଣସି ଅବସର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 2005ରେ ବିହାରରେ ଲୋକମାନେ ଆରଜେଡିର ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ବିଦା କରି ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। 2005ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ରହି କଂଗ୍ରେସ ବିହାରକୁ ସାବତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ହିସାବ ଦେବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ଆକ୍ସନରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପରିମାଣର ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ହୋଇଛି। ମାନ ଖରାପ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଟିମ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସହ ଅନେକ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଷ୍ଟଲରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏମସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ବିସିସିଆଇ। ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବୈଠକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେନା ଗୁଳିରେ ଗଲା 2 ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କେରନ ସେକ୍ଟରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ସେନା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ ଅପରେସନ ପିମ୍ପଲ ରଖିଛି ସେନା। ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାଉ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେନା। ସୀମା ପାରରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କେରନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସଜାଗ ସୈନ୍ୟମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଆତଙ୍କୀକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଜବାବ ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଡଷ୍ଟ। କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ତ ଆଉ କିଏ ରୁମାଲ ଭିଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଅଢଣି ନହେଲେ ଶାଢୀ କାନିରେ ଘୋଡେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ। ଯାତ୍ରା ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର। 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମରମ ପଡ଼ିଲା। ଧୂଳି ଯେପରି ନ ଉଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ରସାୟନ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭର 3 ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ପାଣି ପଡୁଥିଲେ ବି ସେଥିରେ କେମିକାଲ ନାହିଁ। ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଶୁଖିଗଲେ ପୁଣି ଧୂଳି ଉଡୁଛି। ଯିଏ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଛି ପରଦିନ ନାକ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁଁ ଖାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 65 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା ଦେଲେ ମୋଦି ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଲୋକଙ୍କୁ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଲୋକଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ କଣ କୁହନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି। ଏପରି ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବଳ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିହାର ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିହାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସଏନଏଲର ବଡ଼ ଧମାକା। ଲଞ୍ଚ କଲା ସିଲଭର ଜୁବଲି ପ୍ଲାନ। ମିଳିବ ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ସ। ବିଏସଏନଏଲ ତାର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ନୂଆ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ ୟୁଜର୍ସକୁ 2500 ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, 600ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ନିକଟରେ ଏହାର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ 4G ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏକକାଳୀନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ 98,000ରୁ ଅଧିକ 4G ଟାୱାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 44 ଭାରତୀୟ ରୁଷ ସେନାରେ। ସତର୍କ କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ 44 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର କୂଟନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏମଇଏ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରି ନିରାପଦ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଉଠାଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଚାକିରି ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଭିସା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷ ପଠାଉଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ମାସିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर बिहार निर्वाचन समय राजनाथ सिंह बड़ सूचना। बिहार निर्वाचन समय बीजेपी नुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ सूचना देते। से कहते बिहार निर्वाचन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर से स्पष्ट भाव मना कर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को नहीं बीजेपी आरएसएस मध्य कौन मतभेद रही। न्यूज 18 को देथिबा साक्षात्कार राजनाथ सिंह कहते आरएसएस बीजेपी राजनैतिक मामलें हस्तक्षेप करे नहीं। राजनाथ कहते बिहार विधानसभा निर्वाचन में एनडीए 160 रु अधिक सीट जितिब। नीतीश कुमार नेतृत्व में निश्चिंत भाव सरकार गठन हेब। आमर जनसभा मतदाता उत्साह देखा मिली। तेणु मु कहीपरि जे निश्चिंत रूपे आम निर्वाचन जितबू एवं सरकार गढ़ आ नीतीश कुमार ही आमर मुख्यमंत्री हेबे कारण तांको नेतृत्व में आम निर्वाचन लड़ुछु। परवर्ती खबर भारत हिंदू राष्ट्र न होइबा जाए पदयात्रा जारी रहिबो। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रार द्वितीय दिन में एभली कहते बागेश्वर धामर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली रे पदयात्रा करुता बेले से एही बड़ बयान देइछंती। से कहिसंती जे एही पदयात्रा सामाजिक सद्भाव एवं हिंदू एकता पई करा जाउछि। भारत हिंदू राष्ट्र न हेबा पर्यंत पदयात्रा जारी रहिबो। आहुरी धीरेन्द्र शास्त्री कहिसंती पदयात्रार उद्देश्य कौनसी राजनीतिक दल को समर्थन किबा विरोध करबा नुहे बरं हिंदू समाज को एकत्र करबा। परवर्ती खबर नवेम्बर 11 सुप्रीम कोर्ट रे एसआईआर शुणानी। तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्वाचन कमिशन को स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन विरोध में सुप्रीम कोर्ट रे होइतिबा आवेदन शुणानी नवेम्बर 11 तारिख रे हेबो। तमिलनाडु डीएमके नेतृत्वाधीन सरकार एसआईआर को विरोध करी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। प्रधान विचारपति बीआर गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रंग ने गठित खंडपीठ निकट रे डीएमके र पक्ष रखी एडवोकेट विवेक सिंह आवेदन उपरे त्वरित शुणानी करबाकू कहिथिले। तेबे प्रधान विचारपति शुणानी मंगलवार को रखिथिले। 3 नवेम्बर रे डीएमके रे सांगठनिक संपादक आरएस भारती एसआईआर संवैधानिक स्वच्छतारी व गणतांत्रिक अधिकार प्रति विपद बोली दर्शाई यह विरोध में सर्वोच्च अदालत को द्वारस्थ होइथिले। परवर्ती खबर $100 बिलियन टपिला स्टेट बैंक रो बजार पुंजी। राष्ट्रीयत भारतीय स्टेट बैंक रो बजार पुंजी $100 बिलियन टपी जाइछि। एही सफलता हासिल करिबारे स्टेट बैंक केतेक मुष्टिमेय भारतीय कंपनी का मध्य सामिल हो जाइछि। पूर्वरु एही तालिका रे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एयरटेल, एचडीएफसी व आईसीआईसीआई बैंक थिला। एही सफलता सह स्टेट बैंक आसंता 2030 सुधा विश्वर श्रेष्ठ 30 टी बैंक मध्य सामिल हेबा पई लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर सामरिक शक्ति वृद्धि कला चाइना। चिंतार अमेरिका। चाइना तार सामरिक शक्ति वृद्धि करिछि। तृतीय विमान वाहक फुजियान निर्माण शेष करिछि। शनिवार चाइना पीएलए नौसेना फुजियान रो कार्यक्षम डेमोर एक वीडियो जारी करिछि। एही सप्ताह रे फुजियान रो कमिशनिंग समारोह चाइना राष्ट्रपति सी जिनपिंग को उपस्थिति रे अनुष्ठित होइथिला। उल्लेखयोग्य ए नुआ चाइना विमान वाहक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काटापोल्ट प्रजुक्ति विद्या उपर आधारित। एपर्यंत केवल अमेरिकीय जेराल्ड फोर्ड श्रेणी विमान वाहक माने एही प्रजुक्ति विद्या सज्जित थिले। इलेक्ट्रोनिक काटापोल्ट प्रजुक्ति विद्या वाहकर छोट रनवे डेकरु लड़ुआ विमान को उड़ाण एवं अवतरण करने को अनुमति दिए। परवर्ती खबर डीएनए आविष्कार को जेम्स वाटसन को परलोक। 1962 मिलिथिला नोबेल पुरस्कार। डीएनए आविष्कारक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन 97 वर्ष बयस रे परलोक हो जाइछि। 1953 मसीह रे वाटसन डबल हेलिक्स आविष्कार करथिले। एही आविष्कार चिकित्सा, अपराध तदंत, वंशावली एवं नीतिशास्त्र रे विप्लव आनिथिला। 1953 मसीह रे जेम्स वाटसन ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक सहित डीएनए रो डबल हेलिक्स गठन चिन्हट करथिले। एहा 20 शताब्दीर सर्वोत्तम वैज्ञानिक आविष्कार मध्यरु गोटिए थिला।